परंपरा खत्म हो चुकी सी हिंदुस्तान अंदर, मुगलों ने नाश करता सी, वो ऋषि परंपरा महाराज ने दोबारा रिवाइव की है। तो जो आप अपने केसा इतने बनते हैं, हूँ तो गाड़ी आ गई, आप जूड़ा इतने कर सकते हैं, कई जूड़ा इधर करते हैं पग बन्नण वास्ते, कई जूड़ा इधर करते। जे तुम दो जूड़ा करते जे ना इत्थे, तुहाडी जिहड़ी इलैक्ट्रोमैगनैटिक फील्ड है तुहाडी औड़ा टहर हो जाए, जो औरा टहर जे तुसी दो हिस्सों जूड़ा कर दो, तो दो हिस्सों जो जूड़ा हो जाता, एनर्जी टहर हो जाती है, तो तुसी इन्ने फ्रेजाइल हो जाते कि हर चीज़ तुहानूं इफेक्ट कर लग पई। इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय योर जूड़ा, दैट ग्रेट साइंस इज ऑट लॉस्ट। सो जे तुसी जूड़ा एन गाड़ी नहीं करना, एन इत्थे जिथे बच्चा जमदा तो उत्थे गुरत धारा होंदा, उत्थे जूड़ा करना। तुसी भगत सिंह की फोटो भी है एक जेल के अंदर, उन्हें जूड़ा इत्थे कीता है। पुराने राजे महाराजे उन्हां दीयां पग्गां इस तरह होंदियां सी, इस तरह नहीं सी होंदियां, इत्थे तुसी जूड़ा इत्थे। जो आप इत्थे जूड़ा कर लीए टाइट पूरा, और अपने दोनों हाथ इत्थे एन इत्थे। हुण बरागण कईयां ने पढ़ी होंदी, उन्होंने ये भी नहीं पता भी बरागण किस तरह इत्थे होनी चाहिए, उत्थे होनी चाहिए। आ जिहड़ा इत्थे बरागण एन इत्थे होनी चाहिए, इत्थे बयान वायु वेरी डीप साइंस, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। इत्थे फड़ के तुसी 11 मिनट इस तरह करो, दोनों नवास चलण लग पे, दोनों नास इमीडिएटली, यू नीड टू डू नथिंग। जो दोनों नासा चलदियां ने तो ईडा एंड पिंगला बिकम्स वन, बिकम्स सुषमना, एंड सुषमना इज मना, सुषमना इज मना मीन्स माइंड बिकम्स सुषमना इज एक्टिवेटेड। चंद एंड सूरज, चंद सूरज दो समकर रखो, चंद सूरज दो समकर रखो, ब्रह्म जोत मिल जाओ, यू बिकम वन विद गॉड, विद इन 11 minutes you will become one with God। Both nostrils will start working, and both nostrils only work when you are dying. If both nostrils don't work, you cannot die. For you, for the death to be complete, for 24 minutes both nostrils must work. If they don't work, you won't die. So the yogis who know the science at the time of death, when death is coming, they know the death has come. Very long science, I'm very shortcut for you. When they know the death is coming, so they know my both nostrils are flowing. So then they use this science, they don't allow both nostrils to work. And if both nostrils don't work for 20 minutes continuously, 24 minutes, एक पैर नहीं, एक घड़ी, 24 minutes, if it don't work, even death is here, death cannot happen to you. Then death will go away, and death will only come back after one solar cycle. एक साल बाद ही आएगी। So this is how महाराज कहते ने कि जपजी साहब चाहता है, जे जुग चारे हार जा होर दसूनी होए, नवा खंड च जाणगे नाल चले सब कोए। So the yogis used to extend their life just with the science of the breath. So एक ते मਰਨ वेले श्वास दोनों चलते ने, समझ आ गई। दूजा समाधि वेले, समाधि वेले भी दो रखो, क्योंकि समाधि मौत है। हुण जो आप छिक मारते हैं, आप कहते हैं कि अपशगन हो गया, क्यों? क्योंकि जो छिक मारी दी है, दोनों नास चलदियां ने, जो कि मौत है। उस वेले मौत, यू आर क्लोजेस्ट टू डेथ, इस करके ये मौत का प्रतीक होने करके छिक नूं अनऑस्पिशियस मन्निया जाता है। ते वेस्ट विच दे से गॉड ब्लेस यू, बिकॉज यू वेंट वेरी क्लोज टू द डेथ एंड यू केम बैक, बिकॉज द सेम ब्रेथ will happen at the time of death. When you sneeze, it happens. So this is the great science that is there, but we have forgotten, and this is the reason behind it. Okay, what else? Anything else? Yes, that is samadhi. Samadhi, right? Yeah. And if every, तुसी सारा रिकॉर्ड कर दे ना, मेनू कल दे अपना इन्हों को नंबर लै लियो, ये सारा कुछ काम ठीक है। एनीथिंग एल्स? Because when you sneeze, both nostrils work for a few seconds. Both nostrils work for a few seconds, which is the same thing that happens at the time of death. In death, it happens 24 minutes, but during sneeze, it happens, and then the nostril. So that is why it is unauspicious. हाँ,
ਬਰਾਗਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਆਣ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਜੁਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਨੋਸਟਰਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਹੈਰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ all the rishis and all the gurus we kept long hair. That is the science behind it. You can change your life with your hair, and we forgot that science. And this is not a Sikh thing. Listen, keeping long hair is not a Sikh thing. It's just the Sikhs kept doing it. All the religions, all the rishis, all the Mahapurushs, all had long hair. That is the science. So if you don't have long hair, it's totally fine. You can wear a turban. You know why you wear a turban? Slowly start shifting. And the reason why we tie a turban, when you are meditating, okay, Osho says if you do meditation for 6 months without a head cover, and you do meditation for 3 months with a head cover is equal. So what happens is when you are meditating, your energy starts to activate, chakra starts to activate, and there are 5 outlets from your body. How many? 5 outlets. First is this. Energy starts to flow out. Second is your feet. Energy starts to. Fifth is head. Panjishnan. Head. Energy starts to, because these are the 5 outlets. So energy release ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਮਸ ਇਨਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਲਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਲਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਲਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਲ ਸਾਇੰਸ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਨਾਓ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਸਟ ਦਿਸ। ਸੋ ਵਟ ਦ ਸਾਧੂਸ ਡੂ, they lock this energy, they contain this energy. So this energy is being released, I close the circuit closed. So my energy starts to flow inside. This is also circuit closed. Circuit, all the mudras is to close the circuit of energy. Now this, I sit in Padmasana. And what happens when I sit in Padmasana? This is now coming back into my aura. So my disconnection from the earth. So the prana that was flowing back to me. Now here, what I do, I take a cotton cloth. Why cotton? Because cotton comes from the earth. And earth protects and earth preserves. So I take a cotton cloth and I put it on my head and I lock the energy. So sitting in this posture, all the energy which has accumulated stays in me and I just amplify myself. This is the science of amplifying the energy, amplifying the prana in your body. Okay, so that is it. Anything else? Hi, how are you? I just saw you. I was sitting in front of you. I was everywhere, you know. Everyone becomes so spellbound listening to you. एक मिनट, हाँ जी। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚ ਜੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਵੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਆਲਦੋ ਅਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ, ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਆ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਮੈਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁੰਗੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਆ,
ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਧਿਆਨ ਤੋਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੋਸ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੇਤਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੋਏ ਪਖੇਰੂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਪਖੇਰੂ ਇੱਕ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਤੇ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਾਖੀ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਇੰਗਨੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨੋਇੰਗਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਇੰਗਨੈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋਇੰਗਨੈਸ ਚਲ ਗਈ, ਨੋਇੰਗਨੈਸ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੋਇੰਗਨੈਸ ਚਲ ਗਈ। ਸੋ ਨੋਇੰਗ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਸਮਝ ਲਓ। ਨੋਇੰਗ ਤੇ ਬੀਇੰਗ, ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਔਰ ਚੇਤਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤ ਔਰ ਚੇਤਨ। ਸਤ ਬੀਇੰਗ, ਚਿਤ ਨੋਇੰਗ। ਇਹ ਜੋ ਨੋਇੰਗ ਤੇ ਬੀਇੰਗ ਆ, everything you are, every time you are and you know you are. I am, I know, I am. This never leaves you. Everything else leaves you. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਨੋਇੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ the experiences that are happening in awareness, awareness knows them, but the experiences don't know the awareness. It is happening even now. So there is never a time when you are not aware. You are always aware. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਵਾਚਾ ਆਪ ਕਰੇ ਲੱਭੇ ਰੱਬ।
ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਨੋਇੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਖਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਆ। ਵਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਜੇ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ। The reality of your being gives reality to the world. If you are not here, the world is not here. So the world to be your reality, the realness in you has to be. Your dream, ਸੁਪਨਾ ਫਿਰ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਹੈ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪਹਿ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਤੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਅਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੁਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ। while there sensation emotions it is that and when they are no more there it is still that। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੰਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਵਾਈਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਦੁਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ।